గంటల నాదస్వరం గగనమంత ప్రతిధ్వనించి ప్రభుపాద పూజకు పిలిచెను నిన్ను. స్వాగతం స్వాగతం స్వాగతం. ప్రభాత సమయంలో గుడి గంటల నాదస్వరం గగన తరంగమై ప్రభు పూజకు పిలిచెనుగా. గుడి గంటల నాదస్వరం గగన తరంగమై ప్రభు పూజకు పిలిచెనుగా. పరులతో సత్యమై ప్రణతులే చేయగా వేగమే చేరుము ఈ దివ్య పూజకు. పరులతో సత్యమై చేయగా వేగమే చేరుము ఈ దివ్య పూజకు. కరుణామయుని కరుణను పొంది కలువరి బలియాగం పాపక్షమాపణ వాక్య బోధన ఆత్మకు ప్రక్షాళనం. కరుణామయుని కరుణను పొంది కలువరి బలియాగం పాపక్షమాపణ వాక్య బోధన ఆత్మకు ప్రక్షాళనం. పరమ ప్రసాదం గైకొనరారండి హృదయపు వాంఛలు తీర్చునురారండి. పరులతో సత్యమై ప్రణతులే చేయగా వేగమే చేరుము నీ దివ్య పూజకు. పరులతో సత్యమై ప్రణతులే చేయగా వేగమే చేరుము ఈ దివ్య పూజకు. My dear sisters, staff members, teachers and dear students, ఈ దేవి బలి పూజలో ఈ యొక్క కాలేజీ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తూ మరి ముఖ్యంగా కాలేజీలో చదువుతున్న మీరందరికీ కూడా ఆ దేవాతి దేవుడు మంచి జ్ఞానమును జ్ఞాపక శక్తిని దయచేసి బంగారు భవిష్యత్తును వసకమని మరి ముఖ్యంగా సెంట్ ఆన్స్ అమ్మగారులను దీవించి ఆశీర్వదించమని వారు చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క సేవలో కూడా దేవుడు తోడు నీడగా ఉండి వారిని ముందుకు నడిపించమని ఈ దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించుతాము. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. Respected Father, sisters, lecturers, and all the students, a very joyful morning to you all. Like the first light of dawn and flowers
Opening to the morning breeze, we warmly welcome each one of you to this Holy Mass. With hearts full of joy and gratitude, we welcome all of you to this Holy Mass as we celebrate the feast of Saint Anne and Grandparents' Day. A special welcome to our celebrant, Reverend Father Kishore SCJ. We are happy to have you with us and thank you for leading this Eucharistic celebration. We warmly welcome our dear sisters, all the teaching faculty, non-teaching staff, supportive staff, and our beloved UG and PG students. Your presence makes this celebration a beautiful sign of our college family coming together in faith. Today, we celebrate under the theme Celebrating Faith, Gratitude, Love, and Togetherness. As we honor Saint Anne, the mother of the Blessed Virgin Mary and grandmother of Jesus, we are reminded of the gift of faith passed on from one generation to the next. Her life encourages us to value family, trust in God, and share His love with others. With thankful hearts, we praise Almighty God for His protection, blessings, and care over our college throughout the academic year 2025 to 2026. We sincerely thank Him for His loving presence in our college community. We also pray for the Society of Saint Anne, especially our Superior General, Mother Antonamma, our Provincial Superior, Dr. Sister Mary Paul Teresa, all the sisters of Society of Saint Anne, our faculty, and our families, our non-teaching and supportive staff and their families, our students and their families, and everyone connected with our college. In a special way, we also remember St. Anne's Hostel and all its inmates, asking God to continue to protect, guide, and bless them. We especially place before the Lord all our UG and PG students, ask Him to bless them in their studies. May they grow in wisdom, discipline, integrity, compassion, and responsibility. And may they learn the values that will guide them in life. We also pray for our final UG and PG students as they prepare to move into the world of work and look for suitable jobs opportunities after completing their studies. We commend to God's care our first year UG students who will be joining to our St. Anne's family from 3rd August. May their entry into our college be smooth, joyful, and well organized, and may they feel welcome and at home among us. On this special day, we also thank God for our grandparents whose wisdom, prayers, sacrifices, and unconditional love continue to shape our lives. They are wonderful examples of faith, strength, compassion, and selfless service. As one college community, let us take part actively in this Eucharistic and thank God for His many blessings. Together, let us also for the loving prayers of Saint Anne as we pray for the academic year 2026 to 2027. May God guide and protect us, bless us with good many number of admissions into our PG and UG programs, strengthen our mission of education, and fill our institution with peace, unity, and grace. May this celebration help us grow in faith, deepen our gratitude, inspire us to love one another, and bring
us closer to Jesus as one family in Christ. Let us now begin this holy Mass with reverence, thanksgiving, and joyful hearts. సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పూజను నెరవేర్చే అయోగ్యులమగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకుందాము. దోషములను కడుగా నీ రక్తముతో ప్రభువా శుద్ధిగా చేయుమా. దయచూపరావా దేవా, నా దోషములను కడుగా పాపభూమిలో పయనించి నీకు ద్రోహిగా మారాను. నా అపరాధములకు వేధించి నీకు ఆజ్ఞను మీరాను. నీ ప్రేమతో నా పాపము కడిగి క్షాళన చేయుమా. నీ ప్రేమతో నా పాపము కడిగి క్షాళన చేయుమా. ప్రక్షాళన చేయుమా. దయచూపరావా దేవా, నా దోషములను కడుగా నీ రక్తముతో ప్రభువా నన్ను శుద్ధిగా చేయుమా. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనల్ని నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ఏలయనా మేము నీకు ద్రోహము చేసితిమి. ప్రభువా దయచూపుము,
మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమా మహిమా. భూలోకమున మంచి మనసు గలవారికి శాంతి శాంతి. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ కలుగుగాక. భూలోకమున సన్మార్గులకు శాంతి. ప్రభువైన సర్వేశ్వరా, పరలోక రాజా, సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, నిన్ను పొగడుచున్నాము, నిన్ను స్తుతించుచున్నాము, నిన్ను ఆరాధించుచున్నాము, నిన్ను కీర్తించుచున్నాము. ఈ మహా వైభవమునకై నీకు వందనములు అర్పించుచున్నాము. జనితైక పుత్రుడా, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తువా, ప్రభువైన సర్వేశ్వరా, సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, పితయోగ పుత్రుడా, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, పామన వినాలనిల్లుము, పితకుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నవు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. పితకుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నవో ప్రభువా, పామన వినాలనిల్లుము. ఏలయనా నీవు మాత్రమే పవిత్రుడవు, నీవు మాత్రమే ప్రభుడవు, నీవు మాత్రమే మహోన్నతుడవు. యేసు క్రీస్తువా, యేసు క్రీస్తువా, యేసు క్రీస్తువా, పితయైన సర్వేశ్వరుని మహిమలో పవిత్రాత్మతో నుండువారా. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. మా పూర్వీకుల తండ్రి యెహోవా సర్వేశ్వర, పునీత జ్వాకీము అన్నమ్మలకు మానవాతారము దాల్చిన నీ కుమారుని తల్లిని కనుభాగ్య బ్రహ్మను ప్రసాదించితిరి. వీరిద్దరి ప్రార్థనా ఫలితమున మీ ప్రజలకు వాగ్దానము చేసిన రక్షణను మేము పొందినట్లు అనుగ్రహింపుడు. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు నీ కుమారుడు మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము సీరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 44వ అధ్యాయము 10వ వచనము నుండి 15వ వచనం వరకు.
సీరాపుత్రుడైన యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 44వ అధ్యాయము 10వ వచనం నుండి 15వ వచనం వరకు. ఈ క్రింది పంక్తిలోని వారు మేటి భక్తులు. వారి పుణ్యకార్యములను జనులు విస్మరింపలేదు. వారి కీర్తి వారి సంతానమునందు నిలిచియే ఉన్నది. అది ఆ పుణ్యపురుషులు వదిలిపోయిన వారసత్వము. ఆ ధర్మాత్ముల సంతానము నిబంధనమును పాటించును. ఆ ధన్యాత్ముల చలువ వలన ఆ సంతానమునకు కలిగిన సంతానమును అట్లే చేయును. ఆ మహాత్ముల కుటుంబములు కలకాలము నిల్చును. వారి యశస్సు ఏ నాటికి క్షీణింపదు. వారు సమాధిలో విశ్రాంతి నొందుచున్నారు. వారి పేరు శాశ్వతముగా నిల్చును. అన్యజాతి ప్రజలు వారి విజ్ఞానమును కీర్తింతురు. ఇజ్రాయేలు ప్రజలు వారిని కొనియాడుదురు. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ధర్మశాస్త్రమును ఆశతో నీ చదివిరా, పగలు ధ్యానము చేసి జగమంతనే చాటెదా. పగలు ధ్యానము చేసి జగమంతనే చాటెదా. నీ ధర్మశాస్త్రమును ఏకివచ్చున నాటిన చెట్టునై ఆకులు వాడక ఫలించును. ఏకివచ్చున నాటిన చెట్టునై ఆకులు వాడక ఫలించును. నే చేయు కార్యములు విజయమును పొంది నీ దివ్య మార్గములు పయనించును. నే చేయు కార్యములు విజయమును పొంది నీ దివ్య మార్గములు పయనించును. నీ ధర్మశాస్త్రమును ఆశతో నీ చదివిరా, పగలు ధ్యానము చేసి జగమంతనే చాటెదా. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు గలతీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు గలతీయులకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు. మీరు కాలము పరిపక్వమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. ఆయన ఒక స్త్రీ నుండి పుట్టెను. ఆయన ధర్మశాస్త్రమునకు లోనయ్యెను. మనము దేవుని దత్తపుత్రులము అగునట్లు ధర్మశాస్త్రముకు లోబడి ఉన్న వారిని విముక్తులను చేసెను. మీరు ఆయన పుత్రులగుటచే దేవుడు తన కుమారుని ఆత్మను మన హృదయములందు ప్రవేశపెట్టెను. ఆ ఆత్మ అబ్బా తండ్రి అని పిలుచుచున్నది. కనుక దేవుని వలన ఇక నీవు బానిసవు కావు, పుత్రుడవు. నీవు ఆయన పుత్రుడవు కనుక వారసుడవు కూడా. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఈ చిన్ని మనసుకు శక్తి నొసగు యేసయ్య, నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా. ఈ చిన్ని మనసుకు శక్తి నొసగు యేసయ్య, నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా. యేసయ్యా యేసయ్యా నిన్నే పిలుస్తున్నా,
చెల్లించు యేసయ్యా నీకు ప్రియం లేని కార్యములను తొలగించి ప్రేమనిచ్చు మార్గములు నన్ను నడుపుమా నీకు ప్రియం లేని కార్యములను తొలగించి ప్రేమనిచ్చు మార్గములు నన్ను నడుపుమా మార్గమా నా సత్యమా మార్గమా నా సత్యమా నిన్ను వెంబడించు కృప నాకు వసగుమా నిన్ను వెంబడించు కృప నాకు వసగుమా హల్లెలూయా 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 ప్రభువు మీతో ఉందునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. 7వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 16 నుండి 19 వరకు. మత్తయి శుభవార్త 7వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 16 నుండి. వారి క్రియలను బట్టి మీరు వారిని తెలుసుకుందరు. ముండ్ల పొదల నుండి ద్రాక్ష పండ్లు, తుప్పల నుండి అత్తి పండు లభించున మంచి చెట్టు మంచి పండ్లను, చెడు చెట్టు చెడు పండ్లను ఇచ్చును. మంచి చెట్టు చెడు పండ్లను, చెడు చెట్లు మంచి పండ్లను ఇయ్యలేదు. మంచి పండ్లను ఇయ్యని ప్రతి చెట్టును నరికి మంటలలో పడవేయుదురు. ఇది ప్రభు క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. My dear sisters, teachers, staff members and dear students, a very good morning to all of you. How are you all? అందరు బాగున్నారా? బాగున్న వాళ్ళందరూ ఈనాడు మనమందరము కూడా పునీత అన్నమ్మ జోకీముల పండగను కొనియాడుతూ ఉండగా ఒకసారి అందరము కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మరి మన యొక్క సిస్టర్స్కి పండగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుదాం. హ్యాపీ ఫీస్ట్ డియర్ సిస్టర్స్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత, ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫ్రెండు వేరే ఫ్రెండ్తో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడంట, అరే నా రిజల్ట్స్ కూడా నువ్వే చూసి నాది ఒక సబ్జెక్ట్ పోయినట్లయితే గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ అని మెసేజ్ చేయి, 2 పోతే గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు యువర్ ఫాదర్ అని మెసేజ్ అన్నాడంట. వాడు చెప్పినట్లుగానే వాడి ఫ్రెండు రిజల్ట్ చూసి గుడ్ మార్నింగ్ టు యువర్ హోల్ ఫ్యామిలీ అని మెసేజ్ పెట్టాడంట. అంటే ఏంటి, ఎన్ని పోయినాయి అని? అన్నీ పోయినాయి అని. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, రాత్రి దాదాపు ఒక అరగంట సేపు సెంటెన్స్లో కాలేజీలో ఉన్నటువంటి మరి స్టూడెంట్స్కి ఏం జోక్ చెప్పాలని అరగంట సేపు చూసినా ఏం మంచి జోక్ దొరకలా. అందుకని పాత జోకే మళ్ళా చెప్పాల్సి వచ్చింది. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు మనమందరం కూడా పునీత అన్నమ్మ జోకీముల గారుల మహోత్సవాన్ని కొనియాడుతూ ఉండగా మరి అదే విధముగా ఈనాడు మరి ఒక పండుగను కూడా మనము మరి జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. 2021 సంవత్సరంలో పరిశుద్ధ పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు మరి ప్రతి సంవత్సరము మనం ఏ విధముగానైతే జూలై 26వ తారీఖున అన్నమ్మ జోకీముల మహోత్సవాన్ని కొనియాడుతూ ఉన్నామో, ఆ పండుగతో పాటే మన యొక్క గ్రాండ్ పేరెంట్స్ని కూడా మనమందరం కూడా మరి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని ఈ రోజును జూలై 26వ తారీఖును మరి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ డేగా కూడా పరిశుద్ధ పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారు మరి డెడికేట్ చేయటము జరుగుతూ ఉన్నది. అన్నమ్మ గారు యూదయ సీమలోని బెత్లెహేముల నగరంలో జన్మించిన తర్వాత జోకీము గారితో మరి వారికి వివాహం జరిగిన తర్వాత ఎన్నో సంవత్సరాలు వారి జీవితంలో వారు మరి బిడ్డలు లేక మరి సతమతమవుతూ ఉండగా బిడ్డల కొరకై దేవుణ్ణి వారు పట్టు విడవకుండా
దేవునిపై విశ్వాసముతో నమ్మకముతో మా జీవితంలో దేవుడు ఏదో ఒక అద్భుత కార్యము జరిపిస్తాడు అనేటటువంటి విశ్వాసముతో వృద్ధాప్యములో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవునిపై ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని మాత్రము వారు ఎప్పుడు కూడా కోల్పోలేదు. వారు బహు సంపన్నులై ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి వారికి పశు సంపదలు మరి అన్నీ కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా బిడ్డలు లేనటువంటి కొరత మాత్రము వారి కుటుంబంలో ఉన్నది. అప్పుడు జోక్యము గారు వారి మందలో ఉన్నటువంటి 2 తెల్ల గొర్రెలను తీసుకొని యెరూషలేము దేవాలయానికి వెళ్ళి దేవాలయంలో మరి బలి కానుకగా సమర్పిస్తూ ఉండగా అక్కడ ఉన్నటువంటి యాజకుడు జోక్యము గారితో విధముగా అంటూ ఉన్నారు, నీవు ఇంత వయసు వచ్చినా సరే నీ జీవితంలో మీ జీవితంలో మీకు బిడ్డలు లేరు అంటే మీరు ఎంతటి పాపాత్ములో ఎటువంటి జీవితాన్ని నీవు జీవిస్తూ ఉన్నావో ఒకసారి నీవు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకో అని జోక్యము గారిని అవమానించిన తర్వాత జోక్యము గారు ఆ అవమానంతో మరలా తిరిగి ఇంటికి వస్తూ ఉండగా ఇంటికి వెళ్ళి తన మొహాన్ని మరి అన్నమ్మగారికి ఏ విధముగా చూపాలో అర్థం కాక మరి కొన్ని రోజులు అక్కడక్కడే ఆ పొలాల్లోనే తిరుగుతూ ఉండగా కొంతమంది సేవకులు వచ్చి జోక్యము గారిని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళడము జరుగుతూ ఉన్నది. ఈలోపు అన్నమ్మగారు ఉపవాసాలు చేస్తూ అంతటి వయస్సులో కూడా ఉపవాస ప్రార్థనలు గడుపుతూ తన యొక్క జీవితాన్ని మరి దేవునికి అంకితం చేస్తూ తప్పక దేవుడు మా జీవితంలో ఏదో ఒక అద్భుత కార్యము జరిపిస్తాడు, మేము నమ్ముకున్నటువంటి దేవుడు మమ్మలను ఏనాడు కూడా చేయబడనాడని అన్నమ్మగారు ఉపవాస ప్రార్థనలు మరి చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మరి దేవుడు వీరి యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి వీరు నమ్ముకున్నటువంటి దేవుడు వీరిని చేయబడనాడకుండా మరి అన్నమ్మగారు అంటారు, దేవా నీవు నాకు ఒక బిడ్డను దయచేసినట్లయితే, మీరు మాకు ఒక బిడ్డను వసిగినట్లయితే మరలా ఆ బిడ్డను మీకే సమర్పిస్తాము, మరలా ఆ బిడ్డను మీకే కానుకగా మరి సమర్పిస్తామని అన్నమ్మగారు ప్రార్థన చేసిన రీతిగా వారికి మరి ఒక ఆడబిడ్డ జన్మించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. 3 సంవత్సరాల ప్రాయంలో మరియ తల్లిని అన్నమ్మ జోక్యములు దేవాలయములో కానుకగా మరి సమర్పించడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అన్నమ్మ జోక్యముల గారి యొక్క జీవితం నుండి మనము నేర్చుకోవాల్సినటువంటి గొప్ప అంశం ఏమిటంటే, గొప్ప గొప్ప అద్భుత కార్యాలు జరగాలి అంటే మనము గొప్ప గొప్ప పరీక్షలకు గురి అవుతూ ఉండాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైతే ఓర్పు కలిగి, ఎవరైతే సహనము కలిగి, ఎవరైతే విశ్వాసము కలిగి దేవునిపై నమ్మకాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉంటూ ఉంటారో తప్పకుండా వారి జీవితాలలో గొప్ప గొప్ప అద్భుత కార్యాలను ఆ దేవాతి దేవుడు మరి జరిపిస్తూ ఉంటాడు. బైబిల్ గ్రంథంలో మరి అబ్రహాము విషయంలో కూడా ఇదే సంఘటన జరుగుతూ ఉంటుంది. అబ్రహాము 75 సంవత్సరాల ప్రాయంలో దేవుడు అబ్రహాముకు ఒక వాగ్దానాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇదిగో నేను నీ సంతతిని ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి నక్షత్రముల వలె, సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఇసుక రేణుల వలె నీ సంతతిని నేను మరి విస్తరిల్ల చేయుదునని దేవుడు అబ్రహాముతో వాగ్దానం చేసినప్పుడు ఆ వాగ్దానాన్ని అబ్రహాము మరి విశ్వాసముతో మరి దృఢ నమ్మకంతో నమ్ముతూ ఉన్నాడు. మరి ఈ 25 సంవత్సరాల ప్రాయము వేచి ఉన్న తరువాత అబ్రహాము 100 సంవత్సరాల ప్రయాణికి చేరినప్పుడు దేవుడు వారికి ఒక బిడ్డను వసుకుతూ ఉన్నాడు. మరి దేవుడు చూపినటువంటి ప్రదేశానికి అబ్రహాము ప్రయాణమైపోతూ ఉండగా దేవుడు ఏ విధముగానైతే నేను చూపినటువంటి ప్రదేశానికి నీవు ప్రయాణమై వెళ్ళాలి, నీ ఊరిని నీ బంధుమిత్రులందరినీ కూడా నీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలి అని అన్నప్పుడు అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఒక్క మాట కూడా ప్రశ్నింపక అన్నింటినీ కూడా మరి విడిచిపెట్టి దేవుడు చూపినటువంటి ప్రదేశానికై ప్రయాణమైపోతూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనందరి జీవితాలలో కూడా మనము దేవుణ్ణి ఎన్నో విధాలుగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాము. దేవుణ్ణి పలుమార్లు దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించడం లేదని మనము కొన్ని సందర్భాలలో నిరుత్సాహపడుతూ ఉంటాము. మనము గుర్తుంచుకోవలసినదల్లా గొప్ప అద్భుత కార్యాలు జరగాలి అంటే గొప్ప పరీక్షలకు మన జీవితాలలో మనము మరి గురవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఇక రెండవదిగా
ఈనాడు మనమందరం కూడా మరి మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ డేని జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒకనొక రోజున ఒక కుటుంబంలో ఒక పిల్లవాడు, ఆ పిల్లవాడి యొక్క తల్లిదండ్రులు, మరేదేమగా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఉంటూ ఉన్నారు. ఆ పిల్లవాడి యొక్క తల్లి మరి ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళకి, గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఏదో ఒక షేప్ లేనటువంటి ప్లేట్లో మరి కొంచెం ఇరిగిపోయి అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేట్లో, ఆ కంచంలో తల్లిదండ్రులు పెద్దలకు మరి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి మరి భోజనము ఆ ప్లేట్లో పెడుతూ ఉన్నదంట. ఈ స్థితిని చూసినటువంటి ఆ పిల్లవాడు ఒకరోజు ఆ ప్లేట్ కనపడకుండా చేశాడంట. ఆ పిల్లవాడి యొక్క తల్లి ఏమైపోయిందా, ఈ ప్లేట్ వీళ్ళకి పెట్టేటటువంటి అన్నం పెట్టేటటువంటి ప్లేట్ ఏమైపోయిందని ఇల్లంతా ఎతికినా కూడా ఆ ప్లేట్ ఎక్కడా కనపడలేదంట. చివరికి పిల్లవాడిని అడిగినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు అన్నాడంట, ఆ ప్లేట్ నేనే బాగా భద్రంగా ఒక చోట బీరువాలో దాచిపెట్టాను అన్నప్పుడు తల్లి అడిగిందంట, ఎందుకు ఈ విధంగా చేసావంటే, నేను పెద్దవాడిని అయిన తర్వాత మీకు కూడా ఇటువంటి ఈ ప్లేట్లోనే మరి నేను మీకు భోజనం పెట్టాలి కదా, అందుకనే ఆ ప్లేట్ నేను భద్రంగా మరి ఎవరికి కనపడకుండా దాచిపెట్టానని పిల్లవాడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడంట. శ్రీరాపుత్రుడైనటువంటి యేసు జ్ఞాన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 12వ వచనములో, నాయన వృద్ధుడైన నీ తండ్రిని బాగుగా చూసుకునుము, అతడు జీవించి ఉన్నంత వరకు కష్టపెట్టుకుము అని దేవుని యొక్క వాక్యము తెలియపరుస్తూ ఉన్నది. ఈ 3వ అధ్యాయం అంతా కూడా మనము చదువుకున్నట్లయితే తల్లిదండ్రులు మనము ఏ విధముగా చూసుకోవాలి, వారు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పుడు వారి పట్ల మనము ఎంతటి ఓర్పు సహనము కలిగి జీవించాలి అనేటటువంటి దాని గురించి ఈ యొక్క 3వ అధ్యాయం అంతా కూడా మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నది. మా దగ్గరకు ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్ గారు వస్తూ ఉంటారు మా పిల్లలకి, మా సెమినేరియన్స్కి ఇంగ్లీష్ నేర్పించడానికి. మేము ఒకరోజు మా కమ్యూనిటీకి ఒక మంచి సోఫా కొనాలని అన్ని షాపులు ఎదుగుతూ ఉండగా మాతో పాటు ఈ టీచర్ గారిని కూడా తీసుకెళ్ళాం. టీచర్ గారు మాతో పాటు వచ్చి, నేను వెళ్ళలేదు, వేరే ఫాదర్స్ వెళ్ళారు. 1 గంట 2 గంటలు ఎతికిన తర్వాత ఫాదర్స్ వచ్చి అన్నారు, ఇంకెప్పుడు ఈ టీచర్ గారితో పాటు వెళ్ళకూడదయ్యా, మనం ఒకటంటే ఆమె ఇంకోటి అనిద్ది. నిజంగా మరి వాళ్ళ హస్బెండ్కి మనము ఒక దండేసి దండం పెట్టవచ్చు. అంతటి ఓర్పు సహనాన్ని మరి ఆ కిరణ్ గారు ఎలా కలిగి ఉన్నారో ఏమో కానీ, ఏది చెప్పినా కానీ దానికి వ్యతిరేకంగానే చెబుతూ ఉంటారు అని ఆ టీచర్ గారు మన ఫాదర్సు అనడము జరుగుతూ ఉన్నది. అంటే ఆయన ఆమె పట్ల ఎంతటి ఓర్పు సహనాన్ని మరి 1 కాదు 2 కాదు, దాదాపుగా వారిరువు కూడా మరి వారి దాంపత్య జీవితంలో దాదాపుగా 30 సంవత్సరాలు మరి పైనే గడపడం జరిగి ఉన్నది. మేమనుకున్నాము ఒకళ్ళు మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు మరి ఈ దాంపత్య జీవితాన్ని జీవించడం అంటే అంత తేలికైనటువంటి పని కాదు. ఎంతటి ఓర్పు సహనాన్ని మరి కలిగి వారి జీవితంలో ఉండగలుగుతారో అప్పుడే వారి యొక్క జీవితము మరి సులభతరమైనటువంటి జీవితముగా మరి మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మన తల్లిదండ్రుల పట్ల, మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ పట్ల మనం ఎప్పుడైతే అంతటి ఓర్పు సహనాన్ని కలిగి ఉండగలుగుతూ ఉంటామో అప్పుడే మనము పెరిగి పెద్దవాళ్ళమైన తరువాత కూడా మన పట్ల కూడా మరి పిల్లలు అంతటి ఓర్పు సహనాన్ని కలిగి ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక 3వదిగా మన జీవితంలో మరి నేను చెప్పినట్లుగా గొప్ప అద్భుత కార్యాలు జరగాలి అంటే గొప్పగా మరి పరీక్షలకు మనము గురవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్గా, విద్యార్థులుగా నేను మా సెమినేరియన్స్కి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, మేము మీ వద్ద నుండి ఏదో ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయము. యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ వాట్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు డూ. మేము చెప్పింది మీరు చేసినట్లయితే తప్పకుండా మీరు మీ జీవితంలో మరి
సక్సీడ్ అవుతూ ఉంటారు. మీ జీవితంలో మేము చెప్పినట్లుగా మీరు ఫాలో అయినట్లయితే, అనుసరించినట్లయితే మరి తప్పకుండా మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని మేము ఎప్పుడు కూడా మా సెమినేరియన్స్కి చెప్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిస్టర్స్ మరి అదేవిధంగా లెక్చరర్స్, టీచర్స్ అందరూ కూడా మీ వద్ద నుండి ఏదో పెద్ద పెద్ద గొప్ప అద్భుత కార్యాలను వాళ్ళని ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలు ఆలకిస్తూ వారు చూపినటువంటి మార్గంలో మీరు ప్రయాణించినట్లయితే తప్పకుండా మీరు మీ యొక్క భవిష్యత్తులో మరి మంచి ఫలితాలను చవి చూడగలుగుతూ ఉంటారు. మై డియర్ సిస్టర్స్ అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్రైస్ట్, ఈ యొక్క పరిశుద్ధవంతమైనటువంటి దేవి బలి పూజలో ఆ దేవాతి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించాలి అని, మరి ముఖ్యంగా మీ యొక్క చదువులలో దేవుని యొక్క మరి కృపానుగ్రహాలు, దేవుని యొక్క జ్ఞాపక శక్తి, దేవుని యొక్క విజ్ఞానము మీకు ఎల్లవేళలా కూడా దయచేయమని, మీకు మంచి బంగారు భవిష్యత్తును ఆ దేవాతి దేవుడు వసకమని ఈ దేవి బలి పూజలో దేవుని యొక్క దీవెనలకై అడిగి వేడుకుందాము. పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించున్నాను. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన ఏకనాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించున్నాను. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరియమ నుండి పుట్టెను. వంశపిలాతన అధికారములకులోనై పాటుపడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడెను. పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారిలో నుండి లేచెను. పరలోకమునకు ఎక్కి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. అక్కడ నుండి జీవించే వాళ్ళకును చనిపోయిన వాళ్ళకును తీర్పు చేయటకు వచ్చును. పవిత్రాత్మను విశ్వసిస్తున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల వార్ల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసిస్తున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసిస్తున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసిస్తున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించుతున్నాను. స్వామి, ఆమెన్. A beacon of hope, peace and love for all people. We pray to the Lord. Lord, నీ చిత్తమైన ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. నీ చిత్తమైన ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. For the Society of Saint John, that God may continue to bless the Society of Saint John, especially our Superior General, Mother Antonamma, our Provincial Superior, Dr. Sister Paul Teresa, and all the sisters. May they be strengthened in their mission of evangelization and education, faithfully witnessing God's love through their dedicated service. We pray to the Lord. నీ చిత్తమైన ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. నీ చిత్తమైన ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. For St. Anne's College, hostel, and all stakeholders, that the Lord may continue to watch over St. Anne's College and hostel. We thank Him for His loving protection throughout the academic year 2025-26. May He bless our management, faculty, staff, students, parents, benefactors, and every stakeholder with unity, wisdom, and His abundant grace. We pray to the Lord. నీ చిత్తమైన ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. నీ చిత్తమైన ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. For the teaching, non-teaching, and supporting staff and their families, that God may reward the dedicated service of all our teaching, non-teaching, and supporting staff. May He bless them and their families with good health, joy, harmony, strength, and the grace to continue their mission with commitment and generosity. We pray to the Lord. నీ చిత్తమైన ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. నీ చిత్తమైన ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. for our students and their families, that our students may grow in wisdom, knowledge, discipline, and faith. May their families be blessed with the peace,
harmony, and happiness. May the Holy Spirit guide every student to use their gifts for the glory of God and the service of society. We pray to the Lord. నీ చిత్తమైనచు ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. నీ చిత్తమైనచు ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. For new admissions and the academic year 2026 and 2027, that the Lord may bless our institution with abundant admission to our undergraduate and postgraduate programs in the academic year 2026 and 27. May He guide every student to the path best suited to their future and strengthen our college in its mission of forming competent, compassionate, and value-based graduates. We pray to the Lord. నీ చిత్తమైనచు ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. నీ చిత్తమైనచు ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. For grandparents, the elderly, and all the family men, that through the loving intercession of Saint Anne, all grandparents and elderly persons may be blessed with good health, strength, dignity, and peace. May they continue to inspire younger generations through their faith, wisdom, sacrifices, and unconditional love. And may every family become a living witness of unity and God's presence. We pray to the Lord. నీ చిత్తమైనచు ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. నీ చిత్తమైనచు ఆదరించి ఆశీర్వదించుము. సోదరులారా, మీరు నేను అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వనికి అంగీకారమగుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తననామ స్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ స్వ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రేమతో మమ్మ ఆదరించు ఓ దేవా, మా భక్తి పూజ అర్పణను దయతో స్వీకరింపుడు. అబ్రహామునకు ఆయన సంతతికి వాగ్దానము చేసిన ఆశీస్సులను మేము భాగస్వామగినట్లు మీ కృపను మాకు ప్రసాదించండి. మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉందునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. పావన పిత సర్వశక్తిరహిత సర్వేశ్వర, ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చటను మేము నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తమో న్యాయమో శ్రేయస్కరము. మీరు మీ పునీతుల పుణ్య జీవితముల ద్వారా మీ సత్యసభను నిరంతరము ఒక నూతన శక్తితో బలపరుచుచున్నారు.
దీని ద్వారా మీకు మా ఎడల ప్రేమకు ఒక దృఢ చిహ్నమును దయచేయుచున్నారు. ఆ కారణమున రక్షణ పవిత్ర కార్యమును పరిపూర్తి చేయుటకై వారి ఆదర్శము మాకు ఉత్సాహమును కలిగించి ఉన్నది. వారి ప్రార్థన ఫలితము మాకు నిత్యము సహాయపడుచున్నది. ఆ కారణములని మేమును ఓ సర్వేశ్వర సకల దూతుల పునీతుల సమేతముతో మీ స్తుతిగానము చేయుట ఎట్లనగా, పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, పరలోకమును భూలోకమును ఈ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభునామమునా వేచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, 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 హోసానా. పావని పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి ఎంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడుకు మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు పునరుద్ధరించి పవిత్రపరచుచున్నారు. ప్రపంచమాద్యాంతము మీ నామమునకు నిర్మల కానుకను అర్పించుటకై ప్రజల నిరతము పిలుచుచున్నారు. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడును మీ కుమారుడనైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. వారు అప్పగింపబడనున్న రాత్రి అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. నా పాపములకు గాను శిలువ మీద కొట్టబడిన యేసుదేవా, నీకే ఆరాధన, నీకే ఆరాధన. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచూ ఇట్లనిరి, మీరందరూ
దీనిని తీసుకొని పానము చేయుడు. ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నా పాపములకు గాను శిలువ మీద చిందబోసిన క్రీస్తు రక్తమా నీకే ఆరాధన, నీకే ఆరాధన. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలవచ్చు వరకు వేచియుండుము. నీవు మరలవచ్చు వరకు వేచియుండుము. కనుక తండ్రి నీ దివ్య కుమారుని రక్షణాయుతమగు పాటలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణమును స్మరించుచు వారు మరలా వేయించేదని ఎదురు చూసి మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాము. మీ పవిత్ర తిరుసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలుచున్నాము. దీనిని మీ కుమారుని బలిగా భావింపుడు. వారే మమ్మ మీతో సమాధానపరచిరి. మేము వారి శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి వారి యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉండినట్లుగా దయచేయుడు. వారే మమ్మ మీకు నిత్య కానుకగా ఉనర్చుదురుగాక. ఈ విధముగా మీరు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్ములతోనూ ముఖ్యముగా దేవుని కన్యతలేగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్త యోసేపుతోనూ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ పునీత అన్నమ్మ జవాకీర్ల గారితోనూ సకల పునీతులతోనూ మేము మోక్ష భాగ్యములకు పాత్రమగుదుముగాక. వీళ్ళ ప్రార్థనల వలన మేము ఎల్లప్పుడూ మీ సహాయమును పొందగలమని నమ్ముచున్నాము. ఏలైన వారా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుకున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయి మీ తిరుసభను మీ సేవకులకు మరియు జగద్గురువును మా భాగ్య పీఠాధిపతులను తదితర పీఠాధిపతులను గురువులను మీరు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సముఖముని కూడి ఉన్న ఈ నీ ప్రజల మనవులను ఆలకింపడం. దయగల తండ్రి, నలుదిశల చెదిరిన బిడ్డలందరినీ కనికరించి దయతో నీ చెంతకు చేర్చుకున్నాడు. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ ప్రేమ యందు ఈ లోకమును విడిన వారందరినీ దయతో నీ రాజ్యములో చేర్చుకున్నాడు. మేమును అచ్చట చేరి నీ మహిమను వీక్షించుచు నిత్యానందము పొందుదముగాక. క్రీస్తు ద్వారా క్రీస్తుతో క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడు చెప్పిన పరమోపదేశం అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతుము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము
మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను నీవు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపము. వెళ్ళిన వారాన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుడు. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుడు. మీ దయానుగ్రహం వలన మేము పాపం నుండి విముక్తులమై ఎట్టి కలతలకు గురి కాకుండానట్లు చేయుడు. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఎలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. సమాధానమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను, నా సమాధానమును మీకు వసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ఏలిన వారైన యేసువా, మా పాపములను పాటింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును కటాక్షింపుడు. మీ చిత్త ప్రకారము దానికి సమాధానమును ఐక్యమును అనుగ్రహింపుడు. యుగములు జీవించుచు పరిపాలించడి వారా. ఆమేన్. ఏలిన వారి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకుందాము. లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము, మాకు దయచూపుము, మాకు దయచూపుము దేవా. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము, మాకు దయచూపుము, మాకు దయచూపుము దేవా. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని, మాకు శాంతిని, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందునకు పిలువబడిన వారు ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ నీ యొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తుని శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయునుగాక. ఆమేన్. ఆల్ ద క్యాథలిక్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇంతకు ముందులో సబ్సాదం తీసిన వాళ్ళు మాత్రమే ముందులకు రండి. ఆల్ ద క్యాథలిక్స్ హూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద కమ్యూనియన్ బిఫోర్, ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రిసీవ్ ద హోలీ యూకరిస్ట్. జీవాహారము నేనే, జీవజలము నేనే,
నన్ను స్వీకరించువాడు సదా జీవించును. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం, పరిపూర్ణ బలియాగం. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం, పరిపూర్ణ బలియాగం. వేగమెరండి, త్వరపడి రండి, వేగమెరండి, త్వరపడి రండి, ప్రభు యేసుని విందులో పాల్గొనరండి. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం, పరిపూర్ణ బలియాగం. పరలోకం దిగి వచ్చిన భోజమిది, పరిశుద్ధుని స్వీకరించే కరుణనిది. పరలోకం దిగి వచ్చిన భోజమిది, పరిశుద్ధుని స్వీకరించు కరుణనిది. అమృతమును కారపోయి జీవజలము కురిపించు ఆత్మ ఇది. జీవమును దారపోయు జీవజలము కురిపించు ఆత్మ ఇది, జీవమిది. వేగమెరండి, త్వరపడి రండి, ప్రభు యేసుని విందులో పాల్గొనరండి. వేగమెరండి, త్వరపడి రండి, ప్రభు యేసుని విందులో పాల్గొనరండి. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం, పరిపూర్ణ బలియాగం. ప్రభు యేసువే జీవాహారం, పరిశుద్ధ బలియాహారం, పరిపూర్ణ బలియాగం. My dear faculty members and beloved students, a very good day and a feast of happy Saint Anne's and the Grandparents' Day. Good morning to one and all. On behalf of our principal sister, Reverend Sister Dr. Sandhya Tumma, I stand before you to thank the Almighty God for gifting us with this grateful and beautiful day to celebrate the name day of our college, which is named after Saint Anne. I thank the Almighty for blessing our institution all these years and for giving us this time to offer ourselves and to pray for our college. And I also express my heartfelt great and thanks to Reverend Father Kishore SCJ, who had come forward willingly when we asked to celebrate this Mass and sharing the beautiful inspiration thoughts about Saint Anne and the importance of great grandparents in our families. Thank you, Father, for coming forward and celebrating Mass for us. I am praying for our institution and for our society. Thank you. And I also express my sincere thanks to our beloved sister, Sister Luthi Mary, our assistant superior of our community, and the hostel directors for their constant love and support in everything in our campus, and for her prayerful support in this Eucharistic celebration. Thank you, dear sister.
And also thank all the staff members of our college for your great support and encouragement. And as this is the first feast and the celebration of our institution, I request you to continue to support our institution with all your prayers and your hard work for our institution. We expect this from you, and I also thank you for your constant support and encouragement for our institution. Thank you, dear faculty members. And I also thank all the non-teaching staff, supportive staff, especially Kishore and team, and all the ladies non-teaching staff for their help in decorating all these arrangements for the Holy Eucharistic celebration. Thank you, Kishore and team. And I also thank all our community sisters, junior sisters, for making all these arrangements for the Holy Mass with the help of Sister Jacinta, all the beautiful decoration and the flower arrangement for everything for this Holy Eucharistic celebration. Thank you, dear sisters. And I also thank Mr. Suresh Anna for his melodious singing and music, which made this celebration very beautiful and meaningful one. Thank you, Suresh Anna. And also thank all our beloved students for maintaining such a discipline throughout the Mass without any disturbance. I expect this same thing throughout this year, so that we feel happy for your discipline. We expect this only from you. Thank you so much, dear students. And if I miss anyone, I extend my double thanks to them. Once again, thank you one and all. After this celebration, I request all the students to get back to your classes. Okay? Only after 12:30 are supposed to leave the campus. And I extend my heartfelt thanks and welcome to the delicious dinner to the staff members after the college. Thank you one and all. వారు సర్వేశ్వరుని యొద్ద నుండి ఆశీస్సులను పొందిరి, తమ రక్షకుడు దేవుని కరుణను సంపాదించుకొనిరి. ప్రార్థించుదము. దయామయులకు ఓ సర్వేశ్వర, మీ ఏకైక కుమారుడు మానవ జాతిలో జన్మింప చిత్తగించితిరి. ఈ సంకల్పము ద్వారా మానవుల అద్భుత విధమున మీ నుండి పునర్జన్మను పొందుచున్నారు. మీరు మానవులను మీ కుమారుని భోజనంతో సంతృప్తిపరచుచున్నారు. కరుణించి మీ దత్తత వరము ద్వారా వారిని పవిత్రపరచుడు. మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉందునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రభువుకు సాక్షులుగా జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఇహలోక పరవశమా, విశ్వాస దీపమా, జ్ఞాన తేజమా, పరలోక పరిమళమా, ఇహలోక పరవశమా, విశ్వాస దీపమా, జ్ఞాన తేజమా, అభయమై నిలుమా, మా కొరకు ప్రార్థించుమా, అభయమై నిలుమా, మా కొరకు ప్రార్థించుమా. జయ హో జయ హో అన్నమ్మ, జయ హో జయ హో అన్నమ్మ, జయ జయ హో పునీత అన్నమ్మ. పరాల రక్షణ చరిత్రకు సహకారిమయ్యా,
యూదా గోత్రపు ఘనతకు ముఖద్వారమయ్యా. రక్షణ చరితకు సహకారమయ్యా. యూదా గోత్రపు ఘనతకు ముఖద్వారమయ్యా. దావీదు సంతతిలో భాగమయ్యావు. దావీదు సంతతిలో భాగమయ్యావు. మాతృత్వ ప్రాప్తికై దీక్షత వేశావు. జయ హో జయ హో అన్నమ్మా. జయ జయ హో పునీత అన్నమ్మా. జయ హో అన్నమ్మా. జయ జయ హో పునీత అన్నమ్మా. మాకు సహాయం చేయమ్మా. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున